నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयस्य विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योत्रामिडीनां यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिभवो भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान्. திருவருண்மால் சேலை முதலை ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் ருமாலாதரர் குருகைப் பிறார் கண்பாமிதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளம்
திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிடவேதசாகரம். திருவழுதினாள் என்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை இணைந்த சிடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து. ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. வாய்ந்த பெரும் சீரார் சிடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற ஆந்தேளும் சோழமிதழங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் சிடுகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரி நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகயர்கோன் யாழி நிஜ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். மூன்றாம் திருமொழி 4ஆம் பத்து 7ஆம் பாசுரம் 3-4-7. 7ஆம் பாட்டு. ஐஸ்வர்யாதி புருஷார்த்தங்கள் எல்லாம் தனக்கு விபூதியாக உடையனாய் இருக்கிறபடியை பேசுகிறார். ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾನವರಾದಿಯನ್ಗೋ ವಾನವರ್ ದೈವಮೆನ್ಗೋ ವಾನವರ್ ಭೋಗಮೆನ್ಗೋ ವಾನವರ್ ಮುತ್ತಮೆನ್ಗೋ ಊನಮಿಲ್ செல்வமென்கோ ஊனமில் சுவர்க்கமென்கோ ஊனமில் மொக்கமென்கோ வழிமணி வண்ணனையே. ஒளி ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಮಣಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ವಣ್ಣನೈ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ವಾನವರಾದಿ ಎನ್ಗೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ಅಂತನ್ಲೋ. ವಾನವರ್ ದೈವಮೆನ್ಗೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಮೂರ್ತಿ ಅಂತನ್ಲೋ. ವಾನವರ್ ಭೋಗಮೆನ್ಗೋ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನ ಫಲವಾದ ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ವಾನವರ್ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತುಂ ಎನ್ಗೋ ಸರ್ವವಿಧ ರಕ್ಷಣವು ಎನ್ನಲೋ. ಊನಮಿಲ್ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶಿಲ್ಲದಂತಹ செல்வம் என்கோ ஐஸ்வர்யா என்லோ. ஊனமில் சுவர்க்கம் ಕಲ್ಪಾಂತಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತನ್ಲೋ. ಊನಮಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಮೆನ್ಗೋ ನಿತ್ಯ ಅಸಂಕುಚಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಅನ್ಲೋ. ಏನು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅವನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಇದು. ಈಗ ಈಡು வானவராதி என்கோ கீழ் வானவராதி என்றவிடம் பிரம்மாதிகளுக்கு காரணபூதன் என்னுமிடம் சொல்லித்து இங்கு நித்திய சூரிகளுக்கு நிர்வாகனாய் அவர்கள் சத்தா ஹேத்துவாய் இருக்கிறோம்படியை சொல்லுகிறது. இரண்டத்திலும் சப்தம் ஒத்திருக்க இவ்விபாகம் பண்ணி தருவார் ஆர் என்னில் பிரம்மாதிகளுக்கு அவர்கள் உற்பத்தியிலே உபகரித்துவிடும் இத்தனை. அவ்வளவன்றிக்கே நித்திய சூரிகளுக்கு எல்லாம் கண்ணன் என்கிறபடியே எல்லாம் தானேயாயிருக்கும் அவர்கள் தாங்களும் வாசுதேவ சர்வம் என்கிறபடியே எல்லாம் தானேயாக நினைத்திருப்பார்கள். வானவராதி என்கோ நித்திய சூரிகளுக்கு சத்தாஹேத்துவானவன் என்பேனோ. சத்தாஹேத்துவாகே யாவதின் அது பின்னை நித்தியா என்றோ இருப்பது என்னில் நித்தியாகவுமாம் அனித்தியாகவுமாம். அவனுடைய நித்திய இச்சையிலே இருக்கும் இதனுடைய நித்தியத்துவம். அந்த இச்சை நெகிழில் இதனுடைய நித்தியத்துவமும் மாறும்படியாயிருக்கும். எத்தேவர் வாளாட்டும் எவ்வாறு செய்கையும் அப்போதொழியும் என்கிறபடியே அவன் நெகிழ்ந்தவன்று பின்னே இல்லையிரே. வானவர் தெய்வம் என்கோ அவர்களுக்கு ஆசிரியன் என்பேனோ. வானவர் போகம் என்கோ அவர்களுக்கு உண்ணும் சோறோ பருகு நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் அவன் என்பேனோ. வானவர் முத்தும் என்கோ அவர்களுக்கு முக்தமான எல்லாம் என்பேனோ.
ஊனமில் செல்வமென்கோ சில நாள் நின்றவத்து மதன்றிக்கே ஒரு நாளும் அழியாத சம்பத்து என்பேனோ. ஊனமில் சுவர்க்கமென்கோ சில நாள் இருந்த பின்னை துவம்ச என்று தள்ளும்படியான தண்டிக்கே ஒளிவில்லாத சொர்க்கம் என்பேனோ. இவை தானும் அவனுக்கு விபூதி என்னோ. இந்தன் சொல்லுவான் என்னென்னில் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதமேவா என்று விசேஷித்து சொல்லான் இன்னதிரே. ஊனமில் மோக்கமென்கோ பிரகாரமான ஆத்மானுபவ மாத்திரத்திலன்றிக்கே பிரகாரி அளவும் செல்லுவன சந்தி கையாலே பரமபுருஷார்த்த லட்சண மோட்சம் என்பேனோ. ஒளிமணி வண்ணனையே இவ்வசாதாரண விக்கிரகத்தோப்பாரி இருக்கிறதாயித்து கீழ் சொன்னவையம் எல்லாம். ಇಷ್ಟು ಈ 7ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ವಾನವರಾದಿ ಎನ್ಗೋ. ಹಿಂದೆ ವಾನವರಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ಎನ್ನುವರು. ಇಲ್ಲಿ ವಾನವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿಗಳು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾನರು ಅವರು, ಇವರು ವಾನವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ವಾನವರ್. ಆದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅತ ಪುರುಷೋ ವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯತಿ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ. ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಮನಸ್ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳು. ನಾರಾಯಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾತ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅವನು. ಅವನ ಆವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ, ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚೀಕರಣ, ಪೃಥ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭಗವಂತನೇ. ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನೇ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಹೇತುವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಅರ್ಥಭೇದವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿತ್ಯ ಸುರುಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋಂ ಕಣ್ಣನ್ನೆಂಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಸೋರುಂ ಪರೋಶಿ ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಿಲೆಯೆல்லாம் ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಭೋಕ್ತ, ಭೋಗ್ಯ, ಪ್ರೇರಿತಾರ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೆ. ಅವರುಗಳು ಸಹ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಸರ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿದವರು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ತಿಳಿದವರ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ತ್ವಯಿಮಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಶುಕಮುನಿ ದಾಳ್ವರ್ ಇವುಲಹೇ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ, ಗಿಡ ಮರ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅದು ನೀಚ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾನವರಾದಿ ಎನ್ಗೋ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಹೇತುವಾದವನೆನ್ಲೋ. ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಇರವು, ಅಳಿವು, ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಹೇತುವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಸತ್ಯವು ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ವೋ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವರ ಸತ್ತೆಯು ನಿತ್ಯತ್ವವನ ನಿತ್ಯಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತೆ. ಇವರ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾದ್ರು. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅನಿತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು.
ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೇನು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಮೇ ವೈಶ್ಯ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಯಾರಕ್ಕೊಂ ಕಾಣ ಕೊಡಾದವನ್. ಆದರೆ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ, ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾದವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಮೋಕ್ಷ? ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ ಆದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ, ಕರ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಿರೋರು ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವರ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧುವಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ಅವರು ಈ ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯರು ಅಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಸತ್ತೆಯ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಇರೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯು ಸಡಿಲವಾದರೆ ಇದರ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಾಧ್ಯನ? ಈಗ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಜಯ ವಿಜಯ 4 ಬಾಗಿಲಿದೆ. 4 ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರೋ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ. ಜಯ ವಿಜಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇವರ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಗುಣಗಳ ಇದರಿಂದ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತೀತರಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ರು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 3 ಜನ್ಮ ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಶತ್ರು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 3 ಜನ್ಮ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ನಿತ್ಯನಾದವರು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನ ನಿತ್ಯತ್ವ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿರುತ್ತೆ. ಯದ್ದೇವರ್ ವಾಲಾಟುಂ ಎವ್ವಾರು ಶೈಹಯುಂ ಅಪ್ಪೋದೊಳಿಯುಂ ಎಂಬಂತೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಇರೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಇವನು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷನ್. ಇದೇನೇನೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗೂ ನಡೆದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಗುಣಗಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಸಾರಾಂಶ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೇನೆ. ನೀನು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬುದ್ಧವಂತ ಅವನು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಗಳ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಏನು ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅವನೇನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಯ ಹುಟ್ಟುಗಳು, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು. ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ, ಪರಿಭ್ರಮಣ. ಅದು ಸೈಕಲ್ದು ಚಕ್ರ ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಯಾರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ನೇನು? ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ, ಇನ್ನು ಕೀಳು ಕೀಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಶುಪತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಾಶುಪತ ಮತ ಬಂದಿದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ, ಇದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ತಲೆ ಬುರುಡೆನಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಣ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೇನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ನಡೆಸುವಂತ, ಜನಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್, ಏನು ತಿಳಿಯದಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಕೆ ಬೇಡ. ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ತಿಳಿದಿರೋದು? ಅರ್ಧ ಗಡಿಗೆ ತುಂಬಿರೋದು ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ ಆಭರಣ. ಮಾತಿಗಿಂತ ಮೌನ, ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದಾ, ಏನ್ ಮಹಾ, ಅವನೇನ್ ಮಹಾ, ಇವನೇನ್ ಮಹಾ. ಇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆ ಹುಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಾಗುವಂತ. ಸೊ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯದ್ದೇವರ್ ವಾಲಾಟಂ ಎವ್ವಾರು ಶೈಹ್ಯಂ ಅಪ್ಪೋದಳಿಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ವಾನವರ್ ದೈವಮೆನ್ಗೋ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದ್ರು. ದೈವಾಧೀನರಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅವನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆನಲ್ಲಿ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ್ದೋ ತಿಥಿ ಮಾಡೋದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೈವಾಧೀನರಾದರು, ದೈವಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಾನವರ್ ದೈವಮೆನ್ಗೋ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಣೀಯನು ಅಂತ ಹೇಳೋ. வானவர் போகம் என்கோ, அவர்களுக்கு உண்ணும் சோறும் பருகு ನೀரும் ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಲೆಯಂ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ. ನೀರು ಧಾರಕ, ನೀರಿಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೋಷಕ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ ಬಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಮಯಮ್ಮಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೃಷಿವಾಗ್ತಾರೆ. ಭೋಗ, ಭೋಗದ ಆಪ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವ್ರತ, ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡನೆ ನುಂಗುವುದು, ಮರಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಒಂದಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋರು. ಇದೇನಿದು ಒಣರಗಳೇ ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿ ಮನಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆವಿನೆಸ್ಸು,
ಇದು ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದೇ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುವಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟು ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬೇಡ, ಕಾಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚಾಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಜೆಂಟು ಅದು ಏನೇನೋ ತಿಂದು ಬರೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಹಳ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಊದೋದು, ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರೋದೊಂದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ವರ ನಮಗೆ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಶರೀರ ಪೋಷಣೆನೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇನಾ? ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ದಿವಸಾಲು ನೀವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿನ್ನಿ, ಸೇಬನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ, ಇದನ್ನೇ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲೆ ಕುಡೀರಿ, ಜೋಗ ಬರಲ್ವೋ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಲ್ವೋ? ಹಾಗಂತ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಹನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು. ವಾಹನ ಹೇಗೋ ಶರೀರವೂ ಹಾಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು 36 ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಡಬೇಕು, ಇಟ್ಬಿಡಿ 100 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟು ಅಷ್ಟು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಯತವಾಗಿರಬೇಕು, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ತೋರಿಸಿರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡೋಣ, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತಾ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯೋ ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೆದ್ರು, ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ. ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು. ಇದೇನೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೇನೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿನೇ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ. ಏತದನುಶಾಸನಂ ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಈ ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತವ್ಯಂ, ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಧ್ಯಾತವ್ಯಂ, ಶ್ರೋತವ್ಯಂ. ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಾಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟೇ. ತಿನ್ನುಂ வெற்றிலையும் எல்லாம் ಆದವನು ಅವನೇನೆ ಅಂತಂದು ವಾನವರ್ ಮುತ್ತು ಮೆನ್ಗೋ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಮುತ್ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಮೊತ್ತമായി എടുത്തുടേണ്ടല്ലേ. ಮೊತ್ತമായി, ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಶೇಷತಃ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳದಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ, ಸಮಸ್ತವು ಅಂತ ಹೇಳು. ಊನ ಮೇಲ್ ಶೆಲ್ವಮೆನ್ಗೋ. ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾಶವಾಗದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಕ್ಷಯ ಅವ್ಯಯ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷಯ. ಯಾವುದು ಕ್ಷಯಿಸಲ್ವೋ, ಜೀರ್ಣಗಲ್ವೋ, ಮುಗಿದೋಗಲ್ವೋ ಅದು. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರಿ, ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಷಯವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಳು ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರಲಿ ಬಡಿಸ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ.
ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರಾವಮುದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೇನೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದಂತ ಅಮೃತ. ಆರಾವಮುದೇ ಅಡಿಯೇ ನುಡಲು ನಿಂಪಾಲ್ ಅನ್ಬಾಯೇ ಆರಾದ ಶಲ್ವಂ, ಖಾಲಿಯೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಡಿಸಿದ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತಂದು ಹಾಗೇನಾರು ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾಶವಾಗದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಊನಮಿಲ್ ಶುವರ್ಗಮೆನ್ಗೋ, ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಇದ್ದು ನಂತರ ಧ್ವಂಸ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ಲೋ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಏನು? ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮ ಯಜೇತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಮುಗೀತು ಸ್ವರ್ಗವಾಸ. ಭೋಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್, ಒದ್ದೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಇವು ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ವೋ? ಹೀಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇ ಬವಾ ಅಂತ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ಊನಮೆಲ್ ಮೋಕ್ಷಮೆನ್ಗೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೋ. ಓಳಿ ಮಾಡಿ ವಣ್ಣನೆಯೇ, ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 8ನೇದು. 8ஆம் பாட்டு. ஜெகத்தில் பிரதானரான பிரம்ம ருத்ராதிகளை விபூதியாக உடையனான படியை பேசுகிறார். ಜಗತ್ತಿನಲ್ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. ಒಳಿಮಣಿ ವಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಒರುವನೆನ್ ಏತ್ತ ನಿನ್ನ ನಳಿರ್ಮದಿಚ್ಚಡೆಯನೆನ್ಗೋ ನಾನ್ಮುಹ கடவுளென்கோ அழிமகிழ்ந்துலகமெல்லாம் படைத்தவை ஏத்த நின்ன அழிமரத்துளவனெம்மான் ಕಣ್ಣನೈ ಮಾಯನಯೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತನಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವನ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಮಹಿಳ್ದು ರಕ್ಷಣೋಪಕಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ಉಲಹಮೆல்லாம் ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏತ್ತ ನಿನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ನಿಲ್ಲುವವನು, ಕಳಿಮಲರ್ತುಳವನ್ ಮಧುಸ್ಯಂದಿಯಾಗಿಯೋ ವಿಕಸಿತ ಪುಷ್ಪ ಯುಕ್ತನಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಎಮ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಮಾಯನೈ, ನವನೀತ ಚೌರ್ಯಾದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತವುಳ್ಳಂತಹ ಕಣ್ಣನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಓಳಿಮಣಿ ವಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಓರ್ವನೆನ್ನೆ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಭಗವಂತ ಎಂದು, ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ பொன்னப்பன் மணியப்பன் ಎನ್ನಪ್ಪನ್ ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲೊಪ್ಪನ್. ಅಳ್ವಾರುಗಳು ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮೀಶಮಿಡ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯೋ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢಂ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಅದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ. ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು? ಹಾಗೆ ಇವನು
ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಮ ಅಧಿಕರ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅನ್ನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದಂತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನು ಅವನೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟಾದವರು. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವೈ ಎಲ್ಲವೂ ಏತ ನಿನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ನಿಲ್ಲುವವನು. ಕಳಿಮಲರ್ ತುಳವನ್ ಮಧುಸ್ಯಂದಿಯಾಗಿಯೋ ವಿಕಸಿತ ಪುಷ್ಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಎಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಮಾಯನೈ. ನವನೀತ ಚೌರ್ಯಾದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜಯಿಸಿದವುಳ್ಳವನು ಮಾಯನ್. ಬರೀ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಓಳಿಮಣಿ ವಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಬಣ್ಣವಳ್ಳವಣ್ಣವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೋ. ಓರ್ವನೆನ್ನೇ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಏತ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ನಳಿರ್ಮದಿ ಶೀತಳ ಚಂದ್ರಕಲಾಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಷಡೆಯನೆನ್ಗೋ ಜಟಾಧಾರಿಯಾದ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ನಾನ್ ಮುಖ ಕಡವಳೆನ್ಗೋ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೌ ಚ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಓಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ಈಡ್ ಒಳಿಮಣಿ ಮಣ್ಣನೆನ್ಗೋ கீழ்ச்சொன்ன வடிவழகு பின்னாடின படி ஒருவன் இத்தியாதி இவன் ஜகத்துக்கு பரிதானன் என்று அவிவேக்கிகள் ஏத்தும்படியாய் குளிர்ந்த மதியையும் ஷெடையையும் உடைய ருத்ரன் என்பேனோ. நளிர்மதிச் செடையனென்கோ தலையான மதியை உடையவன் என்பேனோ. அவர்கள் பிரமம் போக்கி தன் பக்கல் ஒன்றும் இல்லை, அவனுக்கும் கூட ಜನಕನಾன ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿರ ದೈವಂ என்பேனೋ. ರುದ್ರನಿಗೆ ಜನಕ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ರುದ್ರ. ಹುಟ್ತಾನೆ ಅಳ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ನೀನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ರೋದಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು. ರೋದಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ. ರುದ್ರ நான் முகன் நாராயணன் நான் முகனை படைத்தான். நான் முகனும் தான் முகனாய் ಶಂಕರனை ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಅರಿಯಿಂದೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ನಾನು, ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರು ಶಿವವಾಕ್ಯರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡವರು, ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಆಳ್ವಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದೆ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ, ಇನಿ ಅರಿந்தேன். ನಾರಾಯಣನ್ நான் முகனை படைத்தான், நான் முகನು ತಾನ್ ಮುಖಮಾய் ಶಂಕರನೈ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ್. ಸೊ ಶಂಕರನಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ ತಾತ ಇವನು ನಾರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ. ನಳಿರ್ಮದಿ ಚಡೆಯನೆನ್ಗೋ தலையான மதியை உடையவனென்பேனோ. அவர்கள் பிரமம் போக்கி தன் பக்கல் ஒன்றுமில்லை, அவனுக்கும் கூட ஜனகனான் சதுர்முகனாகிற தெய்வம் என்பேனோ. அழிமகிழ்ந்த ரட்சணத்தையே ஆதரித்து லோகங்கள் அடைய சிருஷ்டித்து அவை ஏத்த நின்ன யாதொரு பிரயோஜனத்தை நினைத்து சிருஷ்டித்தான். அந்த பிரயோஜனம் பெற்ற நின்ன களிமலர் இத்தியாதி, களியென்னு தேன், மலரென்னு பூ, மதுவையும் மலரையும் உடைத்தான திருத்துழாய் மாலையை உடையனாய் அம்மாலையாலே என்னை அனன்யார்கமாக எழுதி கொண்டவனுமாய் எனக்கு சுலபனுமாய் ஆச்சரியமான குணச்சேஷ்டித்தங்களை உடையனும் ಆನವನೈ. ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಉಳಿಮಣಿ ವಣ್ಣನೆನ್ಗೋ ಹಿಂದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುನಃ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಿರೀಟ ಹಾರಿಕೆಯೂರಂ ಕಟಕಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲೀ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ
ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾದವನು, ಪ್ರಸನ್ನವದನ, ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೇನೆ. ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ, ಇಂಥವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುನಃ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ವರವನಿತ್ಯಾದಿ, ಇವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಶೀತಳವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಜಟೆಯನ್ನುಳ್ಳವ ರದ್ರ ಅಂತಳ್ಳೋ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು? ಶಿವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು. ಗಜೇಂದ್ರ ವಕ್ಷ ಇದ್ರದ್ದು ಬರೋದನ್ನ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಆನೆ ಕೂಗಿದ್ದೇನೋ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳಿಸ್ತ ಮಾತು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾ ಹಂ ಅಂದ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕೇಳಿಸ್ತು ನಾ ಹಂ, ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ನ ಅಹಂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಕೂಡ ಇವನ ವಿಭೂತಿಗಳೇನೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಇವರಿಂದನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಮತ್ತಾಗ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನು? ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಶಿವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆನೂ ಮನೆಗೆ ಬರೀ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ. ಪತಿವ್ರತೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತರಂಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಪತಿ ಏನು ಅವನು ಗಂಡಸು ಇವನು ಗಂಡಸು, ಇವನ ಮಲಗದ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನೋ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ. ನೂರಾರು ಮತವಿರುವುದು ಲೋಕದುಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಆರಿಸಿಕೋ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದಂ. ಸಾರದಡುಗಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ? ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು. ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಪತಿವ್ರತೆಯ ಧರ್ಮದಂತೆ. ನಾ ಹಂ ಜಾನೆ ನೈವ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಲಯ ಕೈಕೂಪು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಓಹ್, ಶಿವನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆ? ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೇ ಭಗವಂತ ಶಿವ ನೀನು ಪರಮ ಭಾಗವತ, ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಶಂಕರ ಅಂತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ, ಭಗವಂತನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಬೇಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸತ್ಯ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತೆಕಂತೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾನೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗ್ರಹದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೋ ದೋಷ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ, ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋಲ್ವೇ? ಮೂಲತಃ ನೀವು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಸರಿ, ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೀನೇ ನಡ್ಸೋ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ರೋಗದಿಂದಾನೋ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದಾನೋ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 108 ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಜಾತಕನ
ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಅನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಉದ್ದೆ? ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳೋದು, ಜಾತಕದ ಫಲ ಕೇಳೋದು. ಈ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಟ್ ದಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಾಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತನ ಅದು. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಆಳ್ ಚೈವೋಂ, ನಿನಗೇ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೇನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಿನ್ನೇನೋ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಕರ್ಮ ಎತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗಿದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಃಖಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಲವಂತವಾದೊಡೆ ನೀ ಮಾಡೋದೇನೋ ಹರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಿನೇ ಬೇಕಿಲ್ವೋ? ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಅರುಳು ಕೃಪೆ ಬಂದಿರಲಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತಿ ಎತ್ತಿದಷ್ಟೇ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ. ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ. ಯಾರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ, ಅವನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ನಳಿರ್ಮದಿ ಚೆಡೆಯನೆನ್ಗೋ ತಲೆಯಾನ ಮದಿಯೈ ಉಡೆಯವನ್ ಎನ್ಬೇನೋ. ತಲೆಯಾನ ಮದಿಯ ಇದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರೋನು. அவர்கள் பிரமம் போக்கி தன் பக்கல் ஒன்றுமில்லை, அவனுக்கும் கூட ஜனகனான சதுர்முகனாகிற தெய்வம் என்பேனோ. அழிமகிழ்ந்து ரக்ஷணத்தையே ஆதரித்து லோகங்கள் அடைய சிருஷ்டித்து அவை ஏத்த நின்ன யாதொரு ಪ್ರಯೋಜನத்தை நினைத்து ಸೃಷ್ಟಿತ್ತಾನ್. ಶೀತಲವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಜಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಂತಹ ರುದ್ರ ಎನ್ಲೋ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಉಳ್ಳವನು ಎನ್ಲೋ, ಅವರುಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಕನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಎಂಬ ದೈವ ಅಂತನ್ಲೋ. ಅಳಿಮಹಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ನಿಂತವನು. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೆನೆದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತ ಕಳಿ ಮಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಳಿ ಅಂದರೆ ಮಧು, ಮಲರ್ ಅಂದರೆ ಹೂವು. ಮಧುವನ್ನ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆ ಮಾಲೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಆಗಿ, ನನಗೆ ಸುಲಭನೂ ಆಗಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಆದವನನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಲಿ ಅವನ? ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಯಾರು? ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ಆம் ಪಾಠ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. 9 ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ.
वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्न श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।